Myself, Debashish, Saha. Myself, Arindam, Chatterjee. Today, we both have actually gathered here to present a session in front of all of you. And well, before we start our session today, well, Mr. Chatterjee. Actually, it's something from our experience of a professional career. For last few years, both of us are working in a BPO sector. And in BPO, while we are working, we have faced so many good and bad experiences. And basically, what we have found, আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো অর্গানাইজেশনের সাকসেস বা ফেলিবিলিটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে বেশ করে সেটা হচ্ছে একটা strong internal. Well, let's see what the subject all about. Let's start with Before we start with the subject, I will actually want to show you a video. I don't know what to say, really. 3 minutes, the biggest battle of our professional lives, all comes down to today. And either we heal as a team, Please follow this or subject. we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's going to make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's going to win that inch. And I know if I'm going to have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. There's 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You got to look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're going to see a guy who will go that inch with you. You're going to see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows
I didn't see the movie, but today I did watch while practice session. I was watching this video. It was really inspirational. I believe a lot of people have understand what exactly our topic will be today. Our topic will be the team. Well, Mr. Chatterjee. Well, what is the significance of team? Can anybody here give me a definition of team? What do you understand? Apart from managers. Apart from the managers. Any junior? Any associate? Any idea about team? Yeah, that is it. Individuals working together towards the same goal. Individuals? Individuals working together towards the same goal, to achieve the same goal. Almost right. Anybody else? Anybody else? Okay, no worries. Team. It's a nice abbreviation, I believe. Well, together each achieve more. মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তো কাজ করি। তো যখন কোনো একটা কাজের জন্য একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন একটা ফরমেশন আমরা তৈরি করি কতগুলো পার্টিকুলার মানুষকে নিয়ে কেন করি একটা নির্দিষ্ট গোল একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে অ্যাচিভ করার জন্য। তো ইউজুয়ালি সেটাকেই আমরা টিম বলি। টিমের অন্য ডেফিনেশন তুমি কি বলতে চাও? ওয়েল কিছুটা ঠিক মানে অনেকটাই ঠিক আপনার কথা। ওয়েল যেটা আমার সব থেকে মনে হয় টিমের সেটা হচ্ছে টিমের মধ্যে যে what I will say মানে বন্ডিং that's actually brings a team মানে টোটালিটিটা অ্যাকচুয়ালি বন্ডিং থেকেই আসে টিমের মধ্যে। It's a sense of responsibility. It's a kind of bonding Among the people who are working in the same on a particular success to achieve a particular success. particular target or a success. Maybe go to the next. Okay. Now, the teammate. Basically, team stands on 3 columns: the coordination, the cooperation, and the collaboration. Could you please define what is coordination? Well, coordination is sharing responsibilities. Sharing responsibilities, if I elaborate, I bolte chai je eta kirokom hobe. For an example, if a person is a lack in certain field on the team in a particular project or particular work, other teammate should take the responsibility of that particular person. And that shouldn't be actually asked by the team leader. He should take the responsibility by his own. Sharing responsibilities of each others. That exactly coordination is all about in a team. Coordinating yourself with the other team members. Not like that you are working as an individual. When you are working as a team, it's a team. You are not an individual. Of course, there is an individualism of yours. But again, you have to work as a team. The cooperation. Basically, হাতের 5টা আঙুল তো সমান হয় না, বড় ছোট সব রকম মিশিয়ে থাকে। তো যে কোনো টিমে যে কোনো অর্ডারে ব্যাটিং অর্ডার হোক বোলিং অর্ডার হোক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম দেখে থাকি যখন একটা টিম ব্যাট করে তখন সেই টিমটা যে স্কোর করে 11 জন প্লেয়ারে কিন্তু সমান রান করে না। তো একটা টিম যখন কাজ করে তখন শেয়ারিং লোডের যে শেয়ার সেটাও কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সমান সব সময় করা সম্ভব হয় না। মানে এটা কোনো ইকুইলিব্রিয়াম নয়, এই লোডটাকে শেয়ার করা এটাই হচ্ছে টিমের মূল কাঠামো। আর কোলাবোরেশন বলতে যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাকসেস। এই টিম এই লোড এবং রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করার পর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় তার জন্য যে সাকসেস তাদের প্রাপ্ত সেটাও যেমন কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে ডিনোট করে না। থ্যাংক গড কখনো কোনো ফেলিউর আমাদের পার্ট লাইফে সেটাও কিন্তু কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে ডিনোট করে না। ইটস অল অ্যাবাউট টিমস পারফরমেন্স। এখানে আমার একটা রিসেন্ট ঘটনা মনে পড়ছে অরিন্দম। ওয়েল কোপা আমেরিকা কাপ আই থিঙ্ক মেসি বোধহয় একটা গোল করেনি, হি জাস্ট পাস ইট আপ এন্ড প্রত্যেকটা গোলই হয়েছিল। আমি প্রপারলি সব প্লেয়ারদের নেম জানি না কারণ আমি অতটা ফুটবলের সাথে ওয়েল ভার্স নয়। মেসি শুধু পাস দিয়েছেন, দে হ্যাভ গিভ দ্য গোলস। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আর্জেন্টিনা আই থিঙ্ক কারেক্ট আর্জেন্টিনাই জিতেছে, বাট there was Messi behind everything. So it was a person who had actually given the goal, but the entire team wins. বেসিক্যালি এটা একটা স্টারডামের উপর ডিপেন্ড করে এবং কোন টিম থেকে এই লোড শেয়ারিং বা রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং কোন ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে যখন চলে আসে তখন তার মধ্যে যেমন একটা ইগো তৈরি হয়, স্টার ইগো, সেরকম একটা স্টারডাম স্টারকে রিফ্লেক্ট করতে পারলে মিডিয়ারও একটা জায়গা তৈরি হয়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যারা আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকেন তাদেরও একটা জায়গা তৈরি। তো এই স্টারডামের ইগোটা অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাকে কিন্তু নষ্ট করার চেষ্টা করে। বিকজ এ স্টার ইজ জাস্ট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। Of course. Not ever. No, I'm talking about the total teamwork. I'm talking about the total exactly teamwork. what I need to say. Okay, the next slide. Ideal teammate. Well,
I think we have think actually. These are the 4 characteristics an ideal teammate should have. Discipline, attitude, instinct. Could you anybody tell me what is discipline? What do you feel about discipline? Anyone from here? Anyone from here? Discipline? So actually discipline makes lesson great. So that is discipline also. That's a condition, but I just want to know what is discipline. Whom you would like to define as a discipline? ডিসিপ্লিন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে পুরো একটা জায়গায় আবদ্ধ করে রাখে যে আমি যতটা পারবো নিজেকে ফোকাস করবো, বাট তার থেকে বেশি মানে আমি কোনো বাজে কোনো জিনিস করতে যাবো না। তো সেখানে হয়তো আমি আমার যে টিমমেট আছে তাদের কাছে আমি কত বাজে জিনিস করে দিতে Well, সেটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করে। Arjun? As a new guy, he has tried it. Really appreciable. Well, discipline. বেসিক্যালি এটা ডেফিনেট কিছু প্যারামিটার, Exactly. যে প্যারামিটারগুলো আমরা মেনে চলবো। কেন মেনে চলবো? ফর দ্য সেক অফ আওয়ার ইউনিটি, ফর দ্য সেক অফ আওয়ার টিম, ফর দ্য সেক অফ আওয়ার অর্গানাইজেশন। এই ডিসিপ্লিনের প্যারামিটার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে পারে, কোথাও কোথাও চেঞ্জ হতে পারে, বাট অ্যাট দ্য মোস্ট what discipline parameters have been given to me, I should abide by that religiously. And one more thing I would like to add over here is like punctuality. Punctuality is again an important thing of an ideal teammate. Okay. Attitude and instinct. আমি একটু অ্যাড করছি এখানে। Yes, sir. ডিসিপ্লিন ইজ সামথিং লাইক স্ট্রাকচার, Exactly. ঠিক আছে? স্ট্রাকচার যে ধরো আমাদের গ্রুপ ডি যারা আছে, কেউ সকাল 9টায় বেরিয়ে যাবে, তো অন্য সময় আরেকজন ঢুকবে। এইটা যদি ব্রেক করে তাহলে ডিসিপ্লিন ব্রেক করবে। সিস্টেমটা ব্রেক System ডিসিপ্লিন মানে ওই সবার মধ্যে কোলাবোরেশন করতে গেলে এটা খুব প্রয়োজন, আর স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ডিসিপ্লিন। ডিসিপ্লিন মানে এরকম নয় যে আমি কাউকে গালাগাল করলাম না, সেটা এক ধরনের ডিসিপ্লিন। গালাগাল করলে অন্য লোকের খারাপ লাগে, তাতে এটা নষ্ট হয়, সেটা এক ধরনের ডিসিপ্লিন, কিন্তু এটাও ডিসিপ্লিনের মধ্যে পড়ে। আর স্ট্রাকচার, টাইম ফ্রেম মেনটেন করা, ও যেটা বলছে পাংচুয়ালিটি। Well, attitude and instinct. Attitude again, same thing. That's অ্যাটিটিউড আমি যেমন একটা জিনিস বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড মানে হচ্ছে যে এই যে এর আগে আমরা যে প্রসঙ্গটা আলোচনা করছিলাম যে কোলাবোরেশন, কোঅর্ডিনেশন জায়গাগুলো, অ্যাটিটিউড মানে কিন্তু যে অ্যান আইডিয়াল টিমমেট সে কিন্তু সবসময় তার হাতটা বাড়িয়ে দেবে, কোঅপারেটিভ অ্যাটিটিউডটা দেখাবে যে ইয়েস আই এম রেডি টু টেক দ্য চ্যালেঞ্জ। exactly. ঠিক আছে? Positive attitude towards your team Attitude. and towards your work at the same time. আচ্ছা, এটার আবার একটা ইনস্টিংক্টের ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্কলোড ইনস্টিংক্ট। এটা আবার অনেক সময় বেশি হয়ে যায়, মানে তুমি কাউকে 200 লিড দিতে চাইলে, পজিটিভ অ্যাটিটিউড, একটা নেগোসিয়েশন থাকলে ইনস্টিংক্ট বেড়ে গেলে পরে আমি বলতে পারি যে আমি 500 করে ফেলতে পারি, সেটা আবার একটু বেশি হয়ে যায়। ওখানে একটা প্যারামিটার মেনটেন করা দরকার। Well, character, Mr. Chatterjee. ক্যারেক্টারের মধ্যে সবকিছু আসে, সবকিছুই আসে মোটামুটি ভাবে। অ্যাটিটিউড আসে, ডিসিপ্লিন আসে, সবকিছু আসে, কিন্তু বেসিক্যালি আমি এখানে যে জিনিসটাকে মোটামুটি ভাবে রিফ্লেক্ট করতে চাইছি সেটা হচ্ছে, দেখুন সোসাইটিতে আমরা যখন থাকি তখন বেসিক কিছু প্যারামিটার আমরা অবশ্যই মেনটেন করে থাকি, যার কারণে আমরা ওয়েল ক্যারেক্টার বা ই ক্যারেক্টার বলে পরিচিত হই। এখানে টিমের ক্যারেক্টারকে রিফ্লেক্ট করে। আমি প্রথম যে কথাটা বলতে চাইবো, টিম অ্যাজ গুড অ্যাজ ইজ ক্যাপ্টেন। এগ্রি? তো এই ক্যাপ্টেনের যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা কিন্তু টিমমেটদের উপর রিফ্লেক্ট করে, এবং ইন্ডিভিজুয়ালের ক্যারেক্টারও কিন্তু টিমের ক্যাপ্টেনের উপর বা অন্যদের উপর রিফ্লেক্ট করে। ক্যারেক্টার মানে আমার বেশ কিছু স্পেশালাইজড বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাকে অন্য থেকে আলাদা করে, কিন্তু কখনোই কোনোভাবেই সেটা টিমের স্বার্থকে নষ্ট করে নয়, বা পাশাপাশি কাজ করতে থাকা অন্য টিমের স্বার্থকে নষ্ট করে নয়, যে আমার এন্টার অর্গানাইজেশনের ইউনিটিকে ক্ষতি করতে পারে। বন্ডিং আমরা নিজে সবাই বুঝতে পারছি যে টিমের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল পিপলদের মধ্যে যদি বন্ডিং না থাকে, প্রপারলি কাজ, কোঅপারেশন, ডিসিপ্লিন, অ্যাটিটিউড, ক্যারেক্টার, কিছুর মধ্যে বন্ডিংটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো তো ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আই থিঙ্ক দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ বন্ডিং। If team is not full of bondings, I think it's actually not a team. Unless it's a team is divided into several parts, means few group of people over there, few group of people over there, and I think that's actually hampers the teamwork and team's structure. So, সেই ক্ষেত্রে বন্ডিংটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর দ্য টিম। উদাহরণ বন্ডিং আমি আবার ওই কোপা আমেরিকাতে বলবো, I thought that was really an amazing bonding because the player was very much
sure that Messi is going to pass that goal, means pass that ball, and he will goal that. It was a bonding. Unless that bonding comes up, how actually a team will work? এই জন্য ফুটবলের যে ভিডিওটা ছিল, এই জন্য ফুটবল আই থিঙ্ক ফুটবল টিমগুলো লাইক স্পোর্টস টিমগুলো আমাদেরকে বন্ডিং, টিমের ইউনিটি এগুলো ভীষণ ভালোভাবে বোঝায়। I think that what should be learned from the sports team actually. এখানে তোমাদের একটা জিনিস আমরা বলতে পারি, যেমন ধরো আমরা যখন খেতে যাই তখন আমরা যেটা পুরোনো বন্ধু বান্ধব এক জায়গা থেকে আসি একসাথে, বা এক টিমে বহুদিন একসাথে কাজ করেছি, একে অন্যের সাথে খেতে পারি। It's a kind of bonding. আমি বলছি এটা পার্সোনাল বন্ড, কিন্তু এই পার্সোনাল বন্ড একই টিমে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করতে করতে বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করতে করতে এই বন্ডিংটা কিন্তু তৈরি হয়। তো বেসিক্যালি ইফ এ পারসন উইথ এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড, with a good character, in a disciplined manner, runs well within a team, he or she usually comes under a good bond. So next slide, leadership. প্রত্যেক টিমের আমি যেটা বলছিলাম ক্যাপ্টেন বা ম্যানেজারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে টিমটাকে ঠিকঠাক লিড করার ক্ষেত্রে। তো এই ক্যাপ্টেন বা ম্যানেজার যারা টিমটাকে লিড করেন তাদের সম্বন্ধে তাদের বেসিক ক্যারেক্টারের মধ্যে প্রথমেই আমাদের যেটা মনে সেটা হচ্ছে ম্যানেজার to run a good team has to be a good buffer. Well, buffer আমি যদি এক্সাম্পল ধরি, মানে আমি ডিলুমেট মুখে যা ঝাড় খাচ্ছি সেটা আমার টিমের উপরে যেন সেরকম ভাবে না এফেক্টেড করে। আমি ঝাড় খাচ্ছি ক্লায়েন্টের কাছে, সেটা যেন আমার টিমের উপরে না এফেক্টেড করে। I shouldn't pass it down to my team unless it's a totally their responsibility, or I will say it's actually not their responsibility, it's total team's responsibility. And the manager acts as a holder, a good holder. Exactly. যেরকম ভাবে একটা বাল্ব একটা হোল্ডারে আটকানো থাকে, এই ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনের নিজের রেসপন্সিবিলিটি, তার ক্যারেক্টারিস্টিক, তার বন্ডিং, তার ভালোবাসার ক্ষমতা, তার শাসন করার ক্ষমতার উপরে এন্টায়ার টিমের বন্ডটা ডিপেন্ড করে। হি ইজ অ্যাকচুয়াল হোল্ডার, হি অর শি হোল্ডস দ্য টিম ইন এ ইউনাইটেড ওয়ে। টিমমেটকে বলতেও পারে, টিমমেটকে ভালোবাসতেও পারে। সো ইন দ্য টিমমেটস অলসো শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমার টিম লিডার যখন আমাকে বলছে হি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি বকাশোনা করছে ফর দি কাজের জন্যই বকাশোনা করছে, নট ফর দিস পার্সোনাল রিজনস। আমি কি আজকে বেশি বড় বড় বলছি? No, I don't think so. Somorjit and Sophia? I don't think so. I have a very small team. I just trust Somorjit and Sophia. I don't think so. বকাবকি একদমই করি না। What about sacrifice? Sacrifice. Well, sacrifice in that way that I will say our team again teams it holds the buffer part also and the holder. That the team leader, as a team leader, অনেক কিছু sacrifice করতে হয় for the team. I think so, and Mr. Chatterjee also thinks so. As a team, অনেক কিছু sacrifice করতে হয়. In the way, I think example মানে হচ্ছে যে কাউকে কোথাও হয়তো আমি খুব ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, হয়তো কোনো একটা স্পেশাল লেসন বা গাইড দেওয়ার জন্য হয়তো আমি কিছুক্ষণ ডিটেইন করতে হতে পারে, এটা খুব ছোট স্যাক্রিফাইস করতে হবে। কিন্তু কোনো সময় আরো অনেক ছোট ছোট জিনিস থাকে যেগুলো স্যাক্রিফাইস করতে হবে। হয়তো আচমকা তাকে চলে আসতে হচ্ছে আমার একটা সিচুয়েশন অফিসে, সে তার নিজের রাত্রে ডিনারটা আনতে পারে। হ্যাঁ, বা আমি যদি টিমের কাজটি দেখি তাহলে বলতে পারি যে হয়তো আমার সেদিন টিমমেটে ছুটি নিতে হলো, সো আই শুড টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি এজ এ লিডার টু কমপ্লিট দ্যাট ওয়ার্ক আর স্যাক্রিফাইস গিভ দ্য এক্সট্রা আওয়ার্স টু দ্য কোম্পানি অর দ্য টিম। আরেকটা স্যাক্রিফাইসের জায়গা আছে, এখানে তিনি আজকে উপস্থিত নেই, ডন ফস্টার আছে। ডন কই? ও আছে। মানে এটা আমার নিজের পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল দেবু, সেটা সকলে হয়তো এখানে জানেন না। প্রিভিয়াস একটা প্রজেক্ট, আমি নাম করতে চাই না প্রজেক্টটার, সেই প্রজেক্টে কিন্তু একটা খুব বড় রকমের মেস আপ হয়েছিল এবং সেটা মোটামুটি ভাবে আমাদের কারণেই হয়েছিল। সেখানে একটা স্যাক্রিফাইসের জায়গায় এসে গেছিল অন্য দিক থেকে, মানে ফিনান্সিয়াল পেনাল্টি চার্জ হয়েছিল। অ্যান্ড হোয়াট আই ক্যান রিমেম্বার বেস্ট, ডন স্যাক্রিফাইস ফর অল অফ আস। ও ওর নিজের থেকে কিন্তু এটা That is really a big thing. You don't know about it. there is a kind of sacrifice a manager can do. Okay. So now, geese. Why this picture? That is actually the proper formation of a team. খুব চমৎকার, it's a geese formation. হাঁসেরা এভাবে আকাশে ওড়ে, যদিও I am missing clearly. that is actually called a V formation. V formation এ হাঁসরা যখন আকাশে ওড়ে তখন এয়ারের যে প্রেসারটা, সেই প্রেসারটা সামনে যে থাকে এক ভি 4 অ্যাঙ্গেলে, সে হচ্ছে টিম লিডার, তার বুকের উপর এয়ার প্রেসারটা সব থেকে বেশি থ্রাস্ট হয়। Next slide দেখলে হতে পারে। থ্রাস্ট হওয়ার পরে দুদিক থেকে হাওয়াটা যখন ঘুরে যায় তখন তার পাশে যারা অন্য ফ্লাই করছে তাদের উপরে কিছুটা কম করতে পারে, একেবারে শেষে দিয়ে গিয়ে প্রেসারটা একদম কম হয়ে যায়। There is a perfect example of a perfect team, geese formation. এইভাবে টিম দাঁড়িয়ে থাকে।
হাঁসেরা যখন আকাশে ওড়ে তখন ওদের মধ্যে কিন্তু এই পজিশন 1500 কিলোমিটার পর পর চেঞ্জ হয়, মাইগ্রেটিং বাড়া যায়, যখন 1000 কিলোমিটার উড়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়, এরা কিন্তু এই পজিশনটা চেঞ্জ করে। এখানে দেখুন অনেকগুলো জিনিস দেখানো আছে। কোনো হাঁস নিচ থেকে যদি ফায়ার শট হয় বা পড়ে যায়, তার সঙ্গে আরো দুজন হাঁস কিন্তু ওর সঙ্গে নেওয়া যায় কিছু, এবং কভার করে ইদার ও মারা না যাওয়া পর্যন্ত বা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তখন এই দুজন কাভারার আর ওই হাঁসটি একসঙ্গে তিনজনে আবার একটা ভি ফরমেশন করে উঠতে থাকে, ওদেরকে জয়েন করে। আচ্ছা, there is a perfect example actually. হাঁস formation. Next slide. Cardinal rules. এটা কিন্তু টিমের ইউনিটি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় মেনে চলাটা জরুরি, এবং এটা মেনে চলতে পারলে 99% প্রবলেম আমরা নিজেদের মধ্যে যে ফেস করি তা অনেকটাই কভার আপ করা যায়। 3C যেটা অ্যাভয়েড করা উচিত: নো কম্পেয়ার, নো ক্রিটিসাইজ, নো কমপ্লেইনস। ক্রিটিসাইজটা আমার মনে হয় পজিটিভ ক্রিটিসাইজ থাকাটা উচিত, মানে যে ক্রিটিসিজমে একটা টিমের ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় থাকা উচিত। মানে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্রিটিসিজমের কথা বলা হচ্ছে, ইটস নেগেটিভলি যাতে ইনফ্লুয়েন্স না করে সেই ক্রিটিসিজম, মানে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। ক্রিটিসিজম ইজ রিকোয়ার্ড, বাট কারিনাল রুলসের মধ্যে যেটা বলছে নো ক্রিটিসিজম, আমি বলছি ক্রিটিসিজম ইজ রিকোয়ার্ড। আই থিঙ্ক ক্রিটিসিজম পজিটিভলি যদি না হয়, ইটস রিয়েলি রিকোয়ার্ড, because unless I'm getting criticized, how will I actually know that what are my lacks? In case of compare আমি কিন্তু সেটাই বলবো। হ্যাঁ, একদম। মানে কম্পেয়ারটা কি করে লোকে জানো তো, যে লোকে তুমি এডিশনাল কি পেলে সেটার উপর নিজের পজিশনটাকে কম্পেয়ার করে, একদম। যে তুমি কি দিলে সেটার উপর কিন্তু কম্পেয়ার করে। এক্স্যাক্টলি, এবং অনেক সময় তোমার ডেভেলপমেন্টটা কি হলো সেটা লোকে কম্পেয়ার করে না, কিন্তু তুমি নিজেকে কি ডেভেলপ করছো সেটা লোকে কম্পেয়ার করে না। আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ব্যক্তিগত বলো যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় আমরা নিজেরা একটা জায়গায় চলে গেলে আমরা নিজেদের সাথে জুনিয়রদের কম্পেয়ার করতে শুরু করি, মানে টিমমেটস। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রং। আমি আজকে জিনিসটা শিখে এখানে এসেছি আর সে শিখছে, উই শুডন্ট কম্পেয়ার, উই শুডন্ট মেক দেম লার্ন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর এনি টিম। ইভেন ইন দ্য টিমের যদি কোনো টিম জুনিয়র টিম মেম্বার থাকে, সিনিয়র টিম মেম্বারসও থাকে, সিনিয়র টিম মেম্বারসের রেসপন্সিবিলিটি যে জুনিয়র টিম মেম্বারসকে নিজের মতন করে শিখিয়ে নেওয়া হয়। এরকম নয় যে না, see I am the best and you are not. So because where you are today, that is actually far at least 3 to 4 months or 5 months ago. Complaints বলতে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে complaining against individual means in the team. It's really a wrong thing. আর একটা ধরনের কমপ্লেইন আজকাল হয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, যেটা হচ্ছে ইটস আ পার্ট অফ আওয়ার জব অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা 9 ঘন্টা 10 ঘন্টা শিফটে যখন থাকছি, গোটা সময় তো ব্যান্ডউইথ একরকম থাকে না। প্লিজ নেভার মাইন্ড নাথিং পার্সোনাল, কিন্তু এই কমপ্লেনটা আশা করি তুমিও বহুবার ফেস করেছো। নেট স্লো চলছে, নেট স্লো চলছে, সুদর্শন দেখো তো হচ্ছে না। থিংস হ্যাপেন লাইক দিস। ওকে, থ্যাংক ইউ Arindam da. Well, next. আচ্ছা, আমরা একটা গল্প শুনি। আমরা অ্যাকচুয়ালি গল্পটা দিয়ে আমাদের প্রেজেন্টেশন শেষ করবো, বিকজ আমাদের আজকে খুব একটু লিমিটেড টাইম আছে। Well, পুরোনো একটা গল্প ছিল মনে পড়ে, খরগোশ আর কচ্ছপ। আসতে মারা, খরগোশ আর কচ্ছপ একসঙ্গে রেসে নেমেছিল। খরগোশ ছিল ওভার কনফিডেন্ট, মানে কনফিডেন্ট লোক টিমের পক্ষে যতটাই সম্পদ, ওভার কনফিডেন্স হয়ে গেলে পরে ততটাই মুশকিল হয়ে যায়। তো এই ওভার কনফিডেন্ট খরগোশ আর কচ্ছপ লড়তে গেছে। তো আমরা সবাই জানি গল্পটা কি হয়েছিল। কচ্ছপ টুকটুক করে গেছে আর ওভার কনফিডেন্ট খরগোশ ঘুমিয়ে পড়েছে। মরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। স্টেডি ছিল এবং স্লো ছিল, লিড করে জিতে গেছে। কিন্তু আমরা বলছি গল্পটা এখানে শেষ নয়। একদমই তাই, গল্পটা এখানে শেষ হচ্ছে না, এটা আরো বড় গল্প। নেক্সট এইবারে কি হয়েছে, খরগোশ ইগোতে লেগেছে, হেরে গেছে, ওভার কনফিডেন্ট ছিল। কচ্ছপটি গিয়ে বলেছে আবার লড়েছে। এবার খরগোশ তাকে ছিল, এবার আমার ঘুমাবো না, দৌড়েছে, কচ্ছপকে হারিয়ে দিয়েছে। ঘুমোয়নি, এটা নর্মাল সিনারিও, একদম জিতে গেছে। মরালটা হচ্ছে ফাস্ট এন্ড কনসিস্টেন্টলি অলওয়েজ বি স্লো এন্ড স্টেডি। ইটস গুড টু বি স্লো এন্ড স্টেডি, বাট ইট ইজ বেটার টু বি ফাস্ট এন্ড রিলায়েবল। ওকে, শেষ নয় গল্পটা, এখনো শেষ নয়। এবার কচ্ছপ ভাবছে যে আমাকে আমি ছাড়বো না, আমিও ছাড়বো না, চল আবার লড়বো। এইবার লড়তে গিয়ে বলেছে
কচ্ছপের বক্তব্য হচ্ছে যে রুটটা ট্র্যাকটা আমি ঠিক করবো, সেই রুটে যাবি। আমি তো দৌড়ে পারবি ভাই, রুট কচ্ছপ ঠিক করেছে। আমি বলি আমার গল্পটা বলতে ইচ্ছা আছে, বলো। অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা খুব ভালো ইন্টারেস্টিং। গল্পটা রুট অ্যাকচুয়ালি এবার রুটটা কচ্ছপ ঠিক করেছে। এবার কচ্ছপ কি চালাকি করেছে, জলের রুট রেখেছে। জলের রুট রেখেছে, তো এবার জলের রুট রাখাতে কি হয়েছে, কচ্ছপ তো এত দিয়েছে সাঁতরে চলে গেছে, কিন্তু যেতে পারেনি। আগেন কচ্ছপ জিতে গেছে। So the moral of the story is that first identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency. মানে খরগোশের অ্যাকচুয়ালি জানা উচিত ছিল যে অ্যাকচুয়ালি কচ্ছপ ওকে কোথা দিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট থিং। Working to your strengths will not only get you noticed, but you will also create opportunities for growth and advancement. মানে খরগোশ হোমওয়ার্ক ঠিকঠাক করেনি। এক্স্যাক্টলি, হোমওয়ার্কটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। আমি লড়তে নামবো বলে লড়তে পারি না, আমাকে হোমওয়ার্ক করে লড়তে নামতে হবে। আর একটু অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, একদম উত্তেজিত হয়ে গেছিল যে আমি তো জিতবই, আমি আগেরবার জিতেছি। দ্যাটস আগেন ওভার কনফিডেন্স। গল্প শেষ হয়নি। এইবার এই 3 বার লড়াই করতে করতে খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে শত্রুতা করতে করতে তো মানুষের মধ্যে খানিকটা বন্ধুত্ব হয়, বন্ধুত্ব হয়েছে। আবার রেস, এবং বলেছে ওই জলের রুট দিয়েই এবার যাবো, দি সেম রুট। কিন্তু এবারে ওরা ডিসিশনটা পাল্টে ফেলল, ওরা লড়াইয়ের সেনাটাপটাই পাল্টে দিল। যখন সোহেলে রান করছে তখন খরগোশ দৌড়ালো কচ্ছপকে পিঠে নিয়ে, আর জলের জায়গাটায় কচ্ছপ খরগোশকে পিঠে দিয়ে গেল। আলটিমেটলি দেখা গেল ওপারে, নদীর ওপারে যে লক্ষ্যটা ছিল সেখানে দুজনেই একসাথে গিয়ে পৌঁছেছে। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল টিম। The moral of the story? Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. According to situation, leadership changes, leader changes, and the teamer frame, teamer structure, teamer performance সবকিছু চেঞ্জ করে। কিন্তু এই একটাই ঘাড়ে পিঠে নেওয়ার ব্যাপার থাকতে পারে। মানে এটা আমরাও দেখেছি, আমাদের একটা ভদ্রেশ্বরের টিম এখানে আসে, তারা যখন স্টেশনের দিকে যায় রাস্তায় খুব জোরে ঝড় উঠলে পরে হালকা পাতলা 3 জন ভারী মানুষটিকে ধরে সাপোর্ট রাখার চেষ্টা করে। দ্যাট ইজ এ গুড টিম ওয়ার্ক। Okay.